पिछले दिनों के विच ना तुसीं एक वीडियो देखी होनी है जो काफ़ी चली के जिहड़ी राजस्थान नूं नहर जाती है वड्डी, वो नहर नूं पक्का किया जा रहा। तो असीं भी वो अज वीडियो देख के राजस्थान वाली नहर ते आए हैं। तुहानूं दिखाउने आ भी किड्डा मोटा कागज़ जिहड़ा थल्ले पाया जा रहा। कागज़ पा के ते उत्ते घट्टो घट्ट अद्धा फुट के करीब जिहड़ा कंक्रीट उत्ते पहला कंक्रीट पाया गया, देखो, फिर उत्ते कागज़, फिर उत्ते जिहड़ा कंक्रीट पाया गया। तो इन्होंने पुछ रहे थे यार किन्ना चिर नहीं गलदा कागज़, ये कहते सारी उम्र नहीं गलदा कागज़। तो जाने भी एक बूंद भी जिहड़ी आपां कह लईए एक बूंद पानी की हैगी है, जिहड़ी एक बूंद भी वो धरती हेठां नहीं जाऊगी। तो तुसीं इत्थों देखो कि इत्थे असीं हुण आले दुआले पिंडां 'च भी गए, एक दो पिंडां 'च गए, तो पिंडां वाले सानूं कहंदे भाई यार वधिया जे इत्थे कागज़ पै गया तो सेम चक्की जानी है। सेम तो बई ये वैसे ही इत्थों चली गई आ, हुण अगे नूं तुर गई आ। पर याद रखियो मेरी गल, तुहानूं इहदा नतीजा जिहड़ा आउण वाले 5-10 सालां 'च ही पता लग जूगा कि जदों ये कागज़ पै गया पूरी नहर ने पक्की हो जाना, पासों भी तो थल्लों भी। तो एक बूंद पानी जिहड़ा तुसीं देखोगे कि तुहानूं पासे नहीं मिलना, क्योंकि हुण जदों आपां देखदे हां भी नहर दे उत्ते जदों आपां देखदे हां भी नहर चलदी हुंदी आ तां पानी दा लैवल आ उत्ते आ जांदा है। जदों नहर दी बंदी आ जांदी आ तां पानी दा लैवल थल्ले आ जांदा, क्योंकि इहदे नाल बहुत फर्क पैंदा। आले दुआले घट्टो घट्ट नहर दे नाल जे आपां गल करिए 2-3 मील दा जिहड़ा एरिया हुंदा है तो उत्थे पानी बहुत ज़्यादा मतलब कि असर करदा है। नहरां दे पानी ने जिहड़ियां कच्चियां नहरां ने, वैसे देखो कुदरती प्रक्रिया दरिया होण नहरां होण तां कच्चियां क्यों सी, क्योंकि उत्थे पानी थल्ले जीरदा रहिंदा सी। हुण राजस्थान नूं साडा पानी लिजा रहे आ, जिहड़ा आपां जाणदे आ कि 1957 तो बाद बिल्कुल मुफ्त जा रहा साडा मना मूही पानी। वो हुण चाहुंदे राजस्थान वाले सेंटर ने 825 करोड़ के करीब जिहड़ा पैसा हुण तक इत्थे भेजिआ। ते 16 दे विच बादलां ने भी उदों राजस्थान दे विच मैं लगदा वसुंधरा राजे जिहड़ी मुख मंत्री हुंदी सी ते उह तों 147 करोड़ रुपया उदों लिया सीगा कि असीं अपने वाला हिस्सा जिहड़ा पक्का कर दिंदे आ। सो लगातार आपां देख रहे हैं कि किवें साडे पानी नूं लुੱਟ के लिजा रहे ने। उधरों एक पासे आपां देखो भाखड़ा ब्यास का प्रबंध उन्होंने अपने अधीन कर लिया, साडे दरियावां का कंट्रोल अपने अधीन कर लिया। उत्थों हिमाचल दे विचों साडे दरियावां दे पाणीआं नूं वो मोड़ के किधर नूं ले जाणगे। ते इधरों आपां देखो कि जिहड़ा पानी साडा 1957 तो मुफ्त जा रहा है, वो हुण चाहुंदे आ, सेंटर चाहुंदा है कि इहदी एक बूंद एक घुट पानी भी पंजाब की धरती हेठां रिसना नहीं चाहिए। एक बूंद बूंद पानी साडी हुण इत्थों तुहानूं पता लग जाना कि इस सरकार की जां इन्हां दिल्ली की जां की मनसा हैगी आ पंजाब प्रति जां पंजाबियां प्रति। पर आपां अज भी सुत्ते पे आ, किसी बंदे ने हरी के पत्तन तो लैके नहर निकलती है तो किन्ने जिलिਆਂ विधि अगे लंघ के राजस्थान च बढ़ती है। तो पंजाब के लोगों ने किसी भी मैनूं लगदा बंदे ने विरोध नहीं इहदा कीता, किसी जथेबंदी ने किसी यूनीयन ने उठ के इस गल ते रौला नहीं पाया भी हाँ यार तुसीं आह की कर रहे हो, क्योंकि ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ठीक है अज नहीं पता लगना, क्योंकि अज इन्हां लोगों नूं लगदा कि सानूं सेम ने मार लिया। आउण वाले 5-7 सालां जिवें धरती का हेठां पानी थल्ले जा रहा तो उस दे हिसाब नाल तुसीं देखोगे किड्डा वड्डा नुकसान। उदों असीं पछतावांगे भी यार जदों उदों ये कागज़ पा रहे सी, उदों ये पक्की कर रहे सी, उदों असीं क्यों ना बोले। कागज़ भी भाई वो नहीं है कितना मोटा देश ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, आ देख ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ खतरनाक कागज़ है, सारी उम्र नहीं गलदा। ये कहते आ पत्थर पुत्थर जिन्होंने जो मर्जी हो जाए पर कागज़ नहीं गलदा। तो इसलिए यार आपां पता नहीं किन्ने क मुद्दे ने पंजाब दे, एक मुद्दे की आपां गल करदे आ 100 मुद्दा होर खड़ा हो जाता। तो पंजाब के लोगों को यही कहना चाहुंदे आ कि भाई आउण वाले समय मैं बहुत बारी गल कही है कि जिहड़ी धरती कोले जिहड़े लोकां कोले जिहड़े खित्ते कोले पानी होना उत्थे मनुखता की होंद ने जिउंदे रहना, उत्थे वनस्पति ने होना है। जिथे पानी ना होया उत्थे कख नहीं रहना। साडा पानी 4 चपेरों खोया जा रहा, पर आपां इस गल दे उत्ते कदे गौर ही नहीं कीती, कदे सोचे ही नहीं। असीं वो साडे वो हालात ने कि असीं जदों नुकसान करा बहिने उदों बाद जागदे हैं, फिर रौला पाउने, फिर रौला पाया बनता कुछ नहीं। सो इस करके
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ,
ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਈਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ।
ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਬਾਈ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਦੇਖ ਲਾ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਵੀ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸੇਮ ਹੈ ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇੋਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੀਰਦਾ ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਜਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਰ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਿੱਜੇ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੀ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ 5 ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ,
ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਜਲ ਜਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜਲ ਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਈਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕਰਦੇ ਆ। ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ।
ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਅੱਡ ਵੱਡ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀਆਂ ਮੰਨ ਗਏ ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਬਾਈ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਦੇਖ ਲਾ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਵੀ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਸੇਮ ਹੈ ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇੋਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੀਰਦਾ ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹ ਬੰਜਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਗਿੱਜੇ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੀ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ 5 ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਈਆ, ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੂ ਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ। ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਬਾਈ, 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। 15 ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ। 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿਤੇ। ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੀਰਦਾ, ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ, ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੰਜਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਰਗੇ ਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਗਿੱਜੇ ਵੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ 5, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਢਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ,
ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਈਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅੱਡ ਵੱਡ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਬਾਈ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਦੇਖ ਲਾ 15 ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਵੀ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸੇਮ ਹੈ ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇੋਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੀਰਦਾ ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਜਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੀ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ 5 ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਢਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ, ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ। ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਬਈ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ, ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ। ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਭਾਈ, 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। 15 ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਵੀ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ। 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿਤੇ। ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੀਰਦਾ, ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਸੁਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰ। ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੰਜਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਰ ਕੇ ਰਾਮਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਗਿੱਜੇ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੀ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ ਪੰਜ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ,
ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ। ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਈ ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਉਧਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਬਾਈ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਦੇਖ ਲਾ। ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਵੀ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸੇਮ ਹੈ ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੀਰਦਾ ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਜਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਰ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਿੱਜੇ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਸਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੀ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ, ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਮਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਮਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਿਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਈ ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ, ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ? ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀਆਂ ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ। ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਬਾਈ, 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। 15 ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਵੀ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ। 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿਤੇ। ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੀਰਦਾ, ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ। ਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰ। ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੰਜਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਰ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਗਿੱਜੇ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਰਨਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੀ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ 5, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਢਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ, ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਆਹ
ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਜਲ ਜਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜਲ ਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਈ ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ? ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਡ ਵੱਡ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਭਾਈ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਘੱਟੋ ਦੇਖ ਲਾ। ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਵੀ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸੇਮ ਹੈ ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਸੋ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸੁਕਾਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਜਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਰ ਕੇ ਰਾਸਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਗਿੱਜੇ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੀ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ 5 ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ, ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਬਈ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕਰਦੇ ਆ। ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ। ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਬਾਈ, 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। 15 ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ। 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿਤੇ। ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ, ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰ। ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ, ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੰਜਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਰੀਏ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਗਿੱਜੇ ਵੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੀ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ 5, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਢਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨਦੇ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ
ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ। ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋਗੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਈ ਆ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ, ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਈਏ ਨਾ, ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ।
ਕਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਉਧਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਅੱਡ ਵੱਡ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਜੇ ਨਾ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੀ ਬਾਈ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਦੇਖ ਲਾ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਵੀ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਾਈ ਸੇਮ ਹੈ ਸੇਮ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੀਰਦਾ ਪੱਤਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਸੁਕਾਇਆ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਥੱਲਾ ਸੁਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕੂਕਣਗੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਜਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਰ ਕੇ ਰਾਮਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਗਿੱਜੇ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਚੜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੀ ਕਸੂਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਸ ਲੋਕੋ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਸ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਢਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 1957 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 4 ਚਪੇਰੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇ ਇਹ ਆ ਲੁੱਟ, ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਕਾਊ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਮਿਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲੋ ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ